बंधु माने आज हेउछि पवित्र माघ पूर्णिमा। आज रातिरे आपण करनियंतु झाड़ूर एही प्राचीन कालर महा उपाय। बंधु माने आम शास्त्र रे किछि एपरि जिनिस विषय उल्लेख करा जायछि जेउ जिनिस गुड़िकर संबंध सीधा सड़क माँ लक्ष्मी सहित रहिछि। एही दिव्य वस्तु गुड़िकरे माँ लक्ष्मीकर निवास होइथाए। सेथिपाई एही वस्तु गुड़िको आमको माँ लक्ष्मी परि सम्मान देबा उचित। सेही वस्तु गुड़िको आमको पूजा करिबा उचित एवं सेही वस्तु गुड़िकर व्यवहार करिबा समय शास्त्रीय नियम गुड़िकर मध्य पालन करिबा उचित। माँ लक्ष्मी धन एवं ऐश्वर्यर देवी होइथांती। माँ लक्ष्मी मनुष्य को समस्त प्रकारर भौतिक सुख प्रदान करिथांती एवं जो व्यक्ति उपरे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होइथांती सेही व्यक्ति को जीवन रे केबे भी दारिद्र्यतार सामना करिबाको पड़ी न थाए। मात्र जो व्यक्ति उपरे माँ लक्ष्मी रुष्ट होइथांती सेही व्यक्ति को केही भी बंचाई पारि न थांती। सेही व्यक्ति को दुर्गति एवं दारिद्र्यतार सामना करिबाको पड़ी थाए। सेथिपाई आप माने समस्ते माँ लक्ष्मी को सर्वदा प्रसन्न करिबा उचित। माँ लक्ष्मी सहित संबंधित वस्तु गुड़ी को आमे घरे रखिबा उचित एवं सेही वस्तु गुड़ी को यथाविधि सम्मान दे पूजार्चना मध्य करिबा उचित, जहा फलरे माँ लक्ष्मीकर आम गृहरे स्थायी वास होई पारिबो। तेबे माँ लक्ष्मी सहित जड़ित थिबा वस्तु गुड़िकरे हेउछि झाड़ू, तुलसी गछ, मंगलसूत्र, पद्म फूल, शंख, श्रीयंत्र एही भली अनेक वस्तु रहिछि जहार वर्णना आमर वेद, शास्त्र एवं पुराण रे उल्लेख रहिछि। एही साधारण लागुथिबा जिनिस गुड़िक माँ लक्ष्मीकर अत्यंत प्रिय होइथाए एवं जेउ स्थान रे एही जिनिस गुड़िक रहिथाए सेही स्थान रे माँ लक्ष्मीकर मध्य निवास होइथाए। तेबे आजिर एही वीडियो रे आमे आलोचना करिबाकु जाउछे माँ लक्ष्मीकर सबुठारु प्रिय वस्तु झाड़ू विषय रे। झाड़ूटी आमको अत्यंत साधारण लागुथाई पारे, मात्र झाड़ूटी एक अत्यंत दिव्य वस्तु अटे कारण झाड़ू मध्यरे माँ लक्ष्मीकर साक्षात निवास होइथाए। सेथिपाई झाड़ूर आम गृहरे एक महत्वपूर्ण स्थान होइथाए। झाड़ू केवल आम घरर अलिया आवर्जना को ही सफा करि न थाए, एहा सहित आम घरर नकारात्मक ऊर्जा गुड़ी को मध्य आम घरु बाहर करि देइथाए। माँ लक्ष्मी को स्वच्छता प्रिय होइथाए एवं झाड़ू द्वारा ही आमे आमर घर को स्वच्छ करिथाउ एवं जेउ गृहरे स्वच्छता न थाए सेही गृहरे माँ लक्ष्मी केबे भी वास करि न थांती। तेबे आसंतु जानि नेबा झाड़ू सह जड़ित महत्वपूर्ण वास्तु नियम एवं एमिति किछि महत्वपूर्ण उपाय जहां आपणकर दारिद्र्यता को सबुदिन पई दूर करिदेबो। बंधु माने झाड़ू को अत्यंत पवित्र वस्तु बोली माना जाइथाए। सेथिपाई आमे जेतेबेले झाड़ूर प्रयोग करिथाउ सेतेबेले आमको शास्त्रर नियम गुड़िकर पालन करिबा उचित, जहाकि झाड़ू सहित संबंधित अटे। झाड़ू को घरर केउ स्थान रे रखिबा उचित, झाड़ू लगाइबार सठिक समय केउटी, झाड़ू केउ दिन किनिबा उचित तथा पुराना झाड़ू को आपण केउठारे रखिबा उचित, एही सब विषय उपरे वास्तु शास्त्र रे सविशेष उल्लेख करा जायछि। तेबे आपण माने जदि आपणको घरर पुराना झाड़ू को एक निश्चित स्थान रे लुचाई के रखंती तेबे आपणको घरे केबे भी धनर अभाव होई न थाए। पुराना झाड़ू भी आपणकर अनेक कार्य रे आसी थाए। आपणको केवल वास्तु रे उल्लिखित नियम गुड़िकर पालन करिवार आवश्यकता रहिछि। प्रथम कथा हेउछि आपण झाड़ू को केबे भी अपमानित करिबा उचित नहीं, कारण झाड़ू रे साक्षात माँ लक्ष्मीकर वास होइथाए। तेनु झाड़ू रे आपण केबे भी गोड़ मारिबे नहीं। झाड़ू रे कोनोसी व्यक्ति को किंबा कोनोसी पशु पक्षी को प्रहार करिबे नहीं। झाड़ू को केबे भी डेई की जिबे नहीं। जदि आपण झाड़ू रे आपणकर गोड़ अजाणतारे बाजी जाउची तेबे तुरंत आपण झाड़ू को मुंडिया मारी क्षमा प्रार्थना करिबा उचित। एहा व्यतीत झाड़ू रे केबे भी अइठा किंबा कोनोसी अपरिष्कार जिनिस मध्य ओळाइबा उचित नुहे। द्वितीय रे आपण सर्वदा निजर झाड़ू को कोनोसी एक स्थान रे लुचाई रखिबा उचित,
ଯେମିତି ସେହି ଝାଡୁ ଉପରେ କୌଣସି ବାହାର ଲୋକଙ୍କର ନଜର ପଡିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଝାଡୁ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆପଣ ନିଜର ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ସର୍ବଦା ଲୁଚାଇକି ରଖିଥାନ୍ତି, ବାହାର ଲୋକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିର ଆଢୁଆଳରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ଝାଡୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେପରି ବାହାର ଲୋକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଝାଡୁ ଉପରେ ନ ପଡୁଥିବ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଝାଡୁ ଉପରେ ଯଦି ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡେ, ତେବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଝାଡୁର ବ୍ୟବହାର କରିସାରିବା ପରେ ଝାଡୁକୁ ଏକ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନଜର ପଡୁନଥିବ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଝାଡୁର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଝାଡୁକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଝାଡୁ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ନେଇ ହିଁ ଆପଣ ଝାଡୁର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଝାଡୁକୁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଝାଡୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଯେମିତି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବ। ଝାଡୁକୁ ନମସ୍କାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଝାଡୁରେ ନିବାସ କରୁଥିବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଝାଡୁ ରଖିବାର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଦିଗ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମାନା ଯାଇଥାଏ। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଝାଡୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଝାଡୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଘରର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକ କମ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଝାଡୁକୁ କଦାପି ବି ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ରୋଷେଇ ଘରେ ଝାଡୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଝାଡୁକୁ କେବେ ବି ଠିଆ କରି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଝାଡୁ ଏବଂ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଲିଯିବାର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଝାଡୁକୁ ସର୍ବଦା ଶୁଆଇକି ରଖିବା ଉଚିତ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଘରେ କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା ଝାଡୁର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକତା ବଢିଥାଏ। ଆପଣ ଝାଡୁକୁ ଅଳ୍ପ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବଦଳେଇ ନେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଝାଡୁ କିମ୍ବା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା ଝାଡୁ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଝାଡୁ ଯେତେ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ହୋଇଥାଏ, ସେଥିରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସେତେ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଝାଡୁ କେବେ ବି ଓଦା ହୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଝାଡୁର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ଓଦା ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଝାଡୁରେ ଓଳାଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ରୋଗର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଝାଡୁରେ ଆପଣ କେବେ କାହାକୁ ପ୍ରହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଝାଡୁରେ ଝିଟିପିଟି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ମାରିବା ମଧ୍ୟ ପାପ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ଝାଡୁ ଲଗାଇବାର ସଠିକ ସମୟ କେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ? ବନ୍ଧୁମାନେ, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଝାଡୁ ଲଗାଇବାର ସଠିକ ସମୟ ହୋଇଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ସମୟ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ କିରଣ ଆମ ଘରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ଝାଡୁ ଲଗାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଝାଡୁ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଘରର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ କିରଣ ସହିତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣ କେବେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଘରେ ଝାଡୁ ପୋଛା ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ କୌଣସି ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଘରେ କେବେ ବି ଝାଡୁ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଝାଡୁ ଏକ ଏପରି ବସ୍ତୁ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକୁ ଆପଣ କେବେ ବି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରରେ କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯିଏ ଯେତେ ମାଗିଲେ ବି ଆପଣ କେବେ ବି ନିଜ ଘରର ଝାଡୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଝାଡୁ ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମନ୍ଦିରରେ ଝାଡୁ ଦାନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଝାଡୁ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଘରର ଝାଡୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ନିଜ ଘରକୁ ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଘରର ଝାଡୁ ନିଜ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
ଝାଡୁ ସର୍ବଦା ନିଜ ଟଙ୍କାରେ କିଣିକି ଆଣିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେହି ଝାଡୁକୁ ନିଜ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଝାଡୁ କିଣିବାର ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଦିନ ଶନିବାରକୁ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ନୂଆ ଝାଡୁ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଝାଡୁରେ କୁଙ୍କୁମ ହଳଦୀ ଏବଂ ଅକ୍ଷତ ରଖି ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ଝାଡୁକୁ ସେହି ଶନିବାର ଦିନ ଠାରୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଝାଡୁର ପୂଜା ନ କରି କେବେ ବି ଝାଡୁର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଝାଡୁକୁ ଆପଣ ଘରର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ରଖି ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଏବଂ କୁଙ୍କୁମ ଲଗାଇ ଅକ୍ଷତ ପକାଇ ତାକୁ ବିଧି ବିଧାନ ସହକାରେ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଘରର ପୁରୁଣା ଝାଡୁକୁ କେବେ ବି ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର କିମ୍ବା ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଘରୁ ବାହାର କରି ଫୋପାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଘରୁ ଝାଡୁ ବାହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ନିଜ ଘରର ପୁରୁଣା ଝାଡୁକୁ ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମନେ ରଖିବେ ଯେଉଁଠାରେ କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁନଥିବ। ଏହି ଦିଗରେ ଘରର ପୁରୁଣା ଝାଡୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ଝାଡୁକୁ କେବେ ବି ଆପଣ ପୋଡ଼ିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଝାଡୁକୁ ପୋଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଝାଡୁର ଦାନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। ଆପଣ କୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଝାଡୁର ଗୁପ୍ତ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖିବେ, ଝାଡୁର ଗୁପ୍ତ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି, ଧନର ଅଭାବ ଲାଗି ରହୁଛି, ତେବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଝାଡୁର ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଭୂମି ଉପରେ କିଛି ଅକ୍ଷତ ରଖି ତା ଉପରେ ଝାଡୁକୁ ରଖି ଆପଣ ଝାଡୁର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେହି ଝାଡୁରେ ହିଁ ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଝାଡୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ଅନେକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।